بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملیں اچھی اور بہترین کہانیاں۔ کافی دیر اڑنے کے بعد ہم ایک وادی میں اترے۔ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر طرف اونچے اونچے سرسبز پہاڑ تھے۔ جگہ جگہ پانی کی نہریں بنی ہوئی تھیں۔ ہر قسم کے اونچے اونچے درخت بھی وہاں موجود تھے، جس سے وادی ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وادی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس وادی کے درمیان میں ایک بہت ہی خوبصورت حویلی بنی ہوئی تھی۔ حویلی سنہرے رنگ کی تھی اور بڑے بڑے ہیرے حویلی کی دیواروں میں لگے ہوئے تھے، جن سے دیواریں دور سے ہی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ حویلی کے اوپر ایک بہت بڑی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ دو بڑے بڑے ہیرے چمک رہے تھے۔ پھولوں سے بھری بیلیں حویلی کی دیواروں پر لٹک رہی تھیں۔ ایسا خوبصورت منظر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ واؤ، کیا خوبصورت منظر ہے! بے اختیار میں بول اٹھی۔ اچانک ہی وہاں کسی کی ہنسی گونج اٹھی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے نہر میں کوئی تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی ہماری طرف ہی تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نہر سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ میں اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ حشام، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ اور یہ ارسا ہے نا؟ اس نے پہلے بوڑھے اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن، تم نے ٹھیک پہچانا، ارسا ہی ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو ارسا؟ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، سناؤ کیسی لگی میری یہ دنیا؟ اس نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ بہت ہی خوبصورت، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ حشام، آج اتنے دنوں بعد تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ کرن اس سے مخاطب ہوئی۔ ایک مصیبت آن پڑی تھی، سوچا تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو، اس لیے تمہارے پاس چلے آئے، بوڑھے نے دکھ سے بتایا۔ کیسی مصیبت؟ کرن نے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اندر چل کر بتاتا ہوں، بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ حویلی اندر سے بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ دنیا کی ہر چیز اس حویلی میں موجود تھی۔ حویلی کے اندر بہت پیاری خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ بوڑھے نے کرن کو ساری بات بتا دی اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم دونوں یہاں ہی رہیں گے۔ کرن نے خوشی سے ہمیں اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی اور پھر میری اور کرن کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور وہ بھی میری طرح انسانی خون کی پیاسی تھی۔ اسے انسانی خون اگر نہ ملتا تو وہ تڑپنے لگتی۔ ہاں، البتہ وہ انسانی گوشت نہیں کھاتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے انسانی گوشت کھاتے دیکھ کر وہ بھی انسانی گوشت کھانے لگی۔ اسے بھی انسانی گوشت کھا کر بہت مزہ آیا۔ ہم دونوں روزانہ بوڑھے حشام سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انسانی بستی میں چلی جاتی اور وہاں ہم خوب شکار کرتی۔ ہم روزانہ اپنی شکلیں بدل کر جاتی، کہیں گاؤں والے ہمیں پہچان نہ لیں، اور شہر میں بھی جاتی اور نوجوان لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ایک ویرانے میں لے جاتی اور وہاں ہم ان کا خون پیتی اور گوشت کھاتی۔ رفتہ رفتہ ہماری پیاس بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی تو ہم دن کو بھی انسانی بستی میں آتی اور کسی بچے کو اٹھا کر جنگل میں لے جاتی اور پھر اسے کھاتی۔ مجھے بوڑھے حشام سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی میں اسے اپنے ماں باپ کی بات کرتی تو اسے غصہ آ جاتا اور مجھے کہتا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، اب تم ان سے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوتا۔ جب میں اکیلی ہوتی تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے خوب روتی اور پھر خود ہی اپنے دل کو سمجھاتی کہ اگر میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھے بوڑھے کے پاس چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہ سب باتیں میں نے کرن کو نہیں بتائی تھیں۔
बहरहाल एक रात मैं और किरण उड़ती हुई शहर में उतरी तो हमें क्या पता था कि बूढ़ा हशाम हमारा पीछा कर रहा है। हम दोनों शहर से दो नौजवानों को लिया और एक वीराने में चली गईं और इसका काम तमाम कर दिया और गोश्त खाने लगी। बूढ़ा हमें छुप कर देखता रहा और फिर यकदम हमारे सामने आ गया। मुझे शक था, इसलिए मैंने आज तुम दोनों का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। बूढ़े ने गुस्से से कहा तो हम डर सी गईं। हशाम, हम ही नहीं तुम भी इंसानी खून पीते हो। हमने कभी तुम्हें नहीं रोका, बूढ़े को देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम इंसानी खून ना पियो, लेकिन इरसा मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई भी काम मेरी इजाज़त के बगैर नहीं करना, तो फिर ये सब तुमने क्यों किया? बूढ़ा गुस्से से बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं अब अपनी खुराक के लिए तुमसे इजाज़त नहीं लूँगी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? बूढ़े ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, और तुम्हारी औकात क्या है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपने शिकार के लिए भी दूसरों की मदद लेते हो। मैं गुस्से में बोली, तुमने मेरे साथ बदतमीजी करके बहुत बुरा किया, इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, बूढ़े ने कहा और मेरे बालों से पकड़कर मुझे घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगा। मैं दर्द की शिद्दत से चीख उठी। यकदम किरण बीच में आ गई। हशाम, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। नहीं, मैं इसको सज़ा देकर ही रहूँगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी आता हूँ। इरसा, तुमने बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम बहुत बेवफा निकली हो। आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ये कहकर बूढ़े ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक मारी तो मैं तड़पने लगी। मेरे जिस्म में एक दर्द सा उठा। धीरे धीरे दर्द ने शिद्दत में इजाफा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में आग लग गई हो और वो आग मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो तुम्हारी इजाज़त के बगैर हो। मैंने इसके कदमों में गिरते हुए कहा, नहीं, इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती तुम्हें अब, बूढ़े ने कहा और मुझे बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया और ख़ुद गायब हो गया। मैं वहाँ पड़ी तड़पती रही। तड़पते तड़पते जब मेरी दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी और एक बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर बहुत खुश हुई और मुझे पानी का एक गिलास दिया, जो मैंने एक ही सांस में पी लिया। वो दर्द जो पहले था वो ख़त्म हो चुका था। मैं हैरान होकर अपने आप को देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने पूछा। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें मेरा बेटा उठा कर लाया है। तुम एक वीराने में पड़ी हुई थी। इसके बाद मैंने इनसे कुछ भी ना पूछा। हमारे दरमियान गहरी खामोशी छा गई और मुझे मुसलसल देखे जा रही थी। बेटा, तुम कौन हो और तुम कैसे वीराने में पहुंची? बूढ़ी औरत ने खामोशी को तोड़ा। मैं कौन हूँ? मैं कैसे इस वीराने में पहुंची? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, और मैं ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि वो समझें कि मैं अपनी यादाश्त खो चुकी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी औरत ने पूछा। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने मासूमियत से कहा। बेटा, तुम परेशान मत हो। लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर चोट आई है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बूढ़ी औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बाहर चली गई। फिर इसका बेटा भी आ गया। इसने भी मुझसे वही बातें पूछी जो इस औरत ने मुझसे पूछी थी। मैं रोने लगी। मुझे कुछ याद नहीं है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तुम हमारे साथ रहोगी, मेरी बहन बनकर। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, आप आ गई हैं तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह मिल गई थी। फिर मैं इनके साथ रहने लगी। अब तो मुझे इंसानी खून की और गोश्त की तड़प भी नहीं होती थी।
हाँ, अलबत्ता रात होते ही वो दर्द मेरे बदन में दोबारा उठता और मैं कई घंटों तक तड़पती रहती। फिर धीरे धीरे वो दर्द खुद ही ख़त्म हो जाता, लेकिन अगली रात दर्द दोबारा मेरे बदन में उठता और मैं तड़पती रहती। एक शाम हशाम वहाँ आ गया। इसने बूढ़ी औरत और इसके बेटे को कत्ल कर दिया और मुझे कहा, इरसा, तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जो भी तुम्हारी मदद करेगा मैं इसका हाल ऐसा ही कर दूँगा। हशाम, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो गायब हो गया। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन वो वापस न आया। मैं अकेली ही कभी जंगलों में तो कभी वीरानों में निकल जाती, क्योंकि मैं किसी के पास जाकर इनकी ज़िंदगी नहीं छीन सकती थी। मुझे पता चल गया था कि अगर किसी ने मेरी मदद की तो हिशाम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने मुख्तलिफ मंतर पढ़कर ख़ुद पर फूंक मारी, लेकिन वो दर्द जो हर रात मेरे जिस्म में उठता था वो ख़त्म ना हो सका। मैंने बहुत कोशिश की कि इस दर्द को ख़त्म कर सकूं, लेकिन वो ख़त्म ना हो सका। इस दर्द को सहना मेरे बस से बाहर हो गया था। तो मैंने सोचा कि इस दर्द को एक ही तरीके से ख़त्म कर सकती हूँ, और वो तरीक़ा है मौत। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि वो दर्द मेरे बदन में उठा और मैं तड़पने लगी। जब वो दर्द ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, क्योंकि इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस सोच पर अमल करते हुए मैंने नहर में ख़ुदकुशी करने के लिए छलांग लगा दी, और फिर तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तुमने मुझे बचाकर अपने आप को बड़े ख़तरे में डाल लिया है। हशाम अब तुम्हें भी कत्ल कर देगा। खुशबू ये कहकर खामोश हो गई। खुशबू की कहानी सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, और ये भी सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना मकसद हासिल करने के लिए दूसरों को मौत की नींद सुला देते हैं। इरसा कैसे बच्चों को कत्ल करती होगी? वो मासूम बच्चों को माँ से जुदा करती रही है। वो माँ कितनी तड़प जाती होगी जिसका मासूम इससे दूर हो गया हो। खुशबू कितनी माँओं की मुजरिम, और ये किरण के साथ मिलकर कैसे नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार देती होंगी। जितनी मोहब्बत मुझे पहले इरसा को देखकर हुई थी, इतनी ही नफ़रत मुझे अब इससे हो रही थी। ये कातिल हसीना है, खून की प्यासी है, इसे तो जीने का हक ही नहीं है। काश मैं इसे ना बचाता, इसे मरने देता। अगर इसे हशाम ने ज़िंदगी में कभी माफ़ कर दिया तो फिर इंसानों के कत्ल करेगी, नन्हे बच्चों को माँ से जुदा करेगी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। निकल जाओ मेरे घर से। कातिल हो, लोगों की ज़िंदगियों में आग लगाने वाली हो। अगर हशाम ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो फिर तुम इंसानों को कत्ल करोगी। मैं गुस्से से बोले जा रहा था। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो गया है। और अगर अब मैं यहाँ से चली भी गई तो भी हशाम तुम्हें मार डालेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। तुम यहाँ रहकर क्या मुझे हशाम से बचा लोगी? तो इसने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हशाम से नहीं डरता। मेरी ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। हशाम कौन होता है मुझे मारने वाला? मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, मैं यहाँ रहकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें कुछ ज़रूर करना होगा, इंसानों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। इरसा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा। तुम्हें हशाम को मारना होगा, वो इंसानियत का दुश्मन है। अगर वो मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी अपनी असली ज़िंदगी में लौट आऊँगी और तुम भी इससे महफूज हो जाओगे। मगर मैं हशाम को कैसे कत्ल करूँगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं कि वो इस वक्त कहाँ होगा, और इसके पास तो काफ़ी ताकतें भी हैं। मैंने मायूसी से कहा, मैं तुम्हें हशाम के पास तो ले जा सकती हूँ, लेकिन और कुछ नहीं कर सकती। इरसा ये कहकर चुप हो गई। हमारे दरमियान काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे हशाम तक पहुँचा दो,
پھر میں جانوں اور میرا کام۔ میں انسانیت کے لیے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارسا نے پوچھا۔ میرا نام عاطف ہے، میں نے مختصر کہا۔ عاطف، تم یہاں اکیلے رہتے ہو کیا؟ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے گہری سانس لے کر نہایت دکھ سے کہا۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر، خوشبو نے افسوس سے کہا۔ اچھا، اب آپ سو جائیں، صبح ہوتے ہی حشام کی تلاش میں نکلیں گے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں یہ کہہ کر چھت پر آ گیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو یہ مجھے خواب لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا چھت سے نیچے آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ارسا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ارے، آپ یہ تکلیف کیوں کر رہی ہیں؟ میں ناشتہ خود بنا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ سب کام تو عورتوں کے ہوتے ہیں، اگر میں نے کر دیا تو کیا برائی ہے؟ وہ شوخی سے بولی تو میں مسکرا دیا۔ آپ نے تو کبھی ناشتہ نہیں بنایا ہوگا، میں نے کہا۔ جب اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی تو اکثر میں ہی ناشتہ بناتی تھی، اس نے بتایا۔ پھر ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی چوری چوری کبھی میری طرف دیکھتی۔ اچھا، آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں، ارسا نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں اٹھ گیا۔ باہر آ کر میں فریش ہوا اور ارسا میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ساگر، آج ہمیں اپنا سفر کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ حشام یہاں پہنچ جائے، ارسا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینی چاہیے، پتہ نہیں ہم کتنے دنوں بعد حشام تک پہنچیں گے، میں نے کہا تو وہ بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں کھانا ساتھ لینے کی، میں جب چاہے منگوا لوں گی، ابھی میری طاقتیں میرے پاس ہیں، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چلو پھر۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا۔ اس وقت ہم جنگل میں سے گزر رہے تھے، ارسا میرے ساتھ چل رہی تھی۔ ارسا نے مجھے بتایا کہ وہ بہت مزے کرتی رہی ہے۔ تم ہوا میں بھی اڑ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ تو پھر ہم اڑ کر کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو عاطف، میں نہیں چاہتی کہ حشام ہمیں دیکھ لے، وہ اکثر غائب ہو کر ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے اور میں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، البتہ وہ مجھے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اگر اسے شک ہو گیا کہ ہم اسے مارنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی کہ وہ ہمیں دیکھ لے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں لے کر اڑ جاؤں گی، ارسا نے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ اچانک ہی ایک طرف سے ایک بھیڑیا آیا اور ارسا پر حملہ کر دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے گر پڑی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی چیز مجھے مل جائے اور میں بھیڑیے پر حملہ کر دوں، لیکن اگلا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ارسا نے بھیڑیے کو اٹھا کر دور پھینک دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھیڑیا غراتا ہوا واپس آیا تو ارسا نے اڑ کر ایک لات بھیڑیے کو ماری تو وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ ارسا نے کچھ پڑھ کر بھیڑیے پر پھونک ماری تو اس کا جسم پھٹ گیا۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا، میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ عاطف، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارسا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے ارسا کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون تھی، اس کے جسم پر کہیں بھی زخموں کے نشان نہ تھے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھیڑیے نے ارسا کو کافی زخمی کر دیا ہوگا، لیکن میرا خیال غلط نکلا تھا۔ خود کو سنبھالو عاطف، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جنگل میں تو یہ بھیڑیے کافی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، ارسا نے کہا تو میں مسکرا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد جنگل ختم ہوا تو صحرا شروع ہو گیا۔ صحرا میں دور تک کوئی بھی سایہ دار درخت نہیں تھا۔ ریت پر چلنا کافی دشوار تھا، لیکن ارسا تو ریت پر ایسے چل رہی تھی جیسے یہ ریت نہ ہو بلکہ فرش ہو۔ چلتے چلتے یکدم وہ رک گئی۔ کیا ہوا ارسا، کیوں رک گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔
आतिफ, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई चीज़ दफन है। इरसा ने मेरी तरफ देखकर कहा और रेत पर बैठ गई और अपने हाथों से वहाँ से रेत हटाने लगी। मैं भी इसके पास बैठ गया और इसकी मदद करने लगा। मुझे अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। रेत से एक इंसानी खोपड़ी और जिस्म की कुछ हड्डियाँ निकली थीं। ये खोपड़ी तो किसी इंसान की है, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। आतिफ, इस सहरा में अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं। कुछ तूफ़ान इतने शदीद होते हैं कि जो भी चीज़ तूफ़ान की जद में आती है वो रेत में दब जाती है। लगता है यहाँ से कोई मुसाफिर गुज़र रहा था कि अचानक तूफ़ान आ गया और वो इसमें दब गया। इरसा ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, अगर तूफ़ान आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने परेशानी से कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसकी बात से मुझे काफ़ी हौसला मिला और उठकर इसके साथ चलने लगा। इरसा, तुम इतनी आसानी से रेत पर कैसे चल रही हो? मैंने पूछा तो इरसा ने मुझे एक नज़र गौर से देखा और कहा, मैं अक्सर सहराओं में आती जाती ही रहती हूँ, इसलिए मुझे आदत हो गई है। अब मैं रेत पर तेज़ तेज़ चल सकती हूँ। इरसा, मुझसे तो और नहीं चला जाता, मैं बहुत थक सा गया हूँ। मैंने वहाँ रेत पर बैठते हुए कहा। बस आतिफ, थोड़ी और हिम्मत करो, तुम इस सायादार दरख्त के नीचे जाकर आराम कर लेना, यहाँ तो धूप भी बहुत है। इरसा ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं हिम्मत करके उठ गया और इसके साथ चलते हुए इस दरख्त के पास पहुँच गया। तुम्हें भूख लग रही होगी ना आतिफ? इरसा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है और प्यास की वजह से मेरे होंठ खुश्क हो गए हैं, मैंने कहा और वहाँ लेट गया। मैं अभी खाना मंगवाती हूँ, ये कहकर खुशबू उठ खड़ी हुई और मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो मुझे वहाँ एक साया दिखाई दिया। खुशबू ने ही मंत्र पढ़कर इसे बुलाया था और इससे कुछ कह रही थी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो साया गायब हो गया और इरसा मेरे पास आके बैठी। इरसा ने ही मंत्र पढ़कर इसे बुलाया था। इरसा, तुम्हारे पास ताकतें हैं, फिर तुम खुद क्यों नहीं हशाम को मार देती? मैंने उठकर बैठते हुए कहा। आतिफ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कई बार इसे मारने की कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रही थी। मैं जब भी इसे मारने के लिए इसके पास जाती हूँ तो मेरा जिस्म जलना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। जब मैं इससे दूर होती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मैं कई बार इसे मारने गई लेकिन हमेशा नाकाम रही। मैंने इसे मारने के लिए और भी चालें चली लेकिन मेरी हर चाल नाकाम हो गई। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे लग रहा है कि हम इसे ख़त्म कर लेंगे। इरसा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इरसा, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर इसके साथ लड़ेंगे और इसका नाम तक इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। वो मेरी बात सुनकर बोली, आतिफ, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तुम बहुत ही बहादुर हो, मैं तुम्हारे जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। अभी मैंने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि मुझे वो साया अपने पास फिर से दिखाई दिया जिसे कुछ देर पहले इरसा ने बुलाया था। इस साय के हाथ में खाने की एक ट्रे भी थी। इसने वो ट्रे इरसा को दी और खुद गायब हो गया। आतिफ, खाना खाओ बढ़ाई। इसने वो ट्रे मेरी तरफ बढ़ाई। तुम भी मेरे साथ खाना खाओ, मैंने कहा तो इरसा मेरे सामने आ बैठी और मेरे साथ साथ खाना खाने लगी। खाना बहुत ही लजीज था। खाना खाने के बाद मैं लेट गया जबकि इरसा बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। वो परेशान लग रही थी, इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मुझसे इसकी परेशानी नहीं देखी जा रही थी। मैं बेचैन सा होकर उठ बैठा। क्यों परेशान हो इरसा? मैंने बेताबी से पूछा। मेरी बात सुनकर इसने एक आह भरी। आतिफ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। ये सहरा कोई आम सहरा नहीं है बल्कि ये सहरा बहुत खौफनाक है। इरसा ने इतना ही कहा था कि वहाँ किसी के मुस्कुराने की आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ किसी लड़की की थी। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ।
ارسا نے آواز سنتے ہوئے کہا۔ جواب میں مسکراہٹ بکھری۔ ٹھیک ہے، تم میرے سامنے نہ آؤ، میں خود ہی تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ارسا نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ دور، بہت ہی دور ایک ریت کا طوفان مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ طوفان کی شدت بہت تیز تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ طوفان بھی ہمیں بہا کر لے جائے گا یا منو ریت تلے دبا دے گا۔ ارسا، ریت کا طوفان آ رہا ہے، میں نے چیخ کر کہا تو ارسا نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے ایک نظر طوفان کی طرف دیکھا جو تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ارسا نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ایک تیز دھار آلہ تھا۔ اسے زور سے طوفان کی طرف پھینکا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کچھ پڑا تو تیز ہوا کے جھونکے ہم سے ٹکرائے اور ہم ہوا میں اڑنے لگے۔ ہم کافی بلندی پر تھے۔ نیچے صحرا میں طوفان نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی خطرناک تھی۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت تھی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے منتر پڑھا تو وہ مجھے دکھائی نہ دی۔ بڑی چالاک تھی، طوفان کی شکل میں ہماری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن میں اسے نہ دیکھ سکی۔ شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ اگر کچھ دیر اور آنکھیں بند کیے رکھتی تو وہ طوفان ہمیں بہا کر لے جاتا اور ہم ریت کے نیچے دب جاتے۔ ارسا نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہم بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ارسا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دوست کرن ہو؟ میں نے اندازہ لگایا۔ نہیں، وہ کرن نہیں تھی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔